Greetings, dear friends. I would like to welcome you to the round table that is Поздрав, conducted драги in the приятели! framework Искам да of ви Project посъбрам Creative добре дошли на Society трикалезната and is a маса, continuation която of се the удържа в international рамките на проекта conference Креативно Global общество и е Crisis, продължение which на already affects everyone. професионалната конференция This Глобална event криза във was веки. initiated by Войната беше regular иницииран people, volunteers from all around the от world, обични from луѓе, 180 волонтери countries, от целиот and it was свет, од simultaneously 180 translated into години. 72 Истовремено беше languages, including пренесено even на sign language. 72 The јазика truth about и the на crisis знаковен humanity јазик. experiences right now and Вистината will за face in near future was voiced by кризното искуство на scientists, човештвото, кое ќе се experts, соочиме во иднина, businessmen, ја politicians, искажуваат IT научниците, specialists, and експертите, people of бизнисмени, all other политичари, professions. This event IT has caused a специалисти huge и resonance, луѓе од and we тие are constantly професии. receiving Во feedback in the настанема comments, огромна резонанца emails, and through our conversations секој with people worldwide. The information секој present in the да се conference повлечат is really информации и extremely коментари на important for e-почтата everyone on the и planet. разговори с луѓе And широм that's светот се why достапни. we would like to go deeper to these topics, expand even Сакавме more, да одиме and подлабоко во we will новаа have тема, да another се conference, прошириме which is уште called повеќе, да Global имаме Crisis, уште една the конференција time for која the ќе truth, се вика that Глобална will be криза, held on време за December вистината. 4th, 2021. Ќе се And we одржи на gladly 4 invited декември everyone to 2021 join. година и со задоволство ви Yes, Alex, покануваме thank you сите so да се much for придружите. mentioning this Да, fact. Алекс, And благодарам this многу event за was simply amazing, споменувањето на and овој it факт really и showed овој that настан беше when едноставно people are неверојатен. united by one common goal, Покажа дека one common кога луѓето idea, се обединети со everything една is заедничка цел, possible. една And заедничка today идеја, we would like се е to возможно. talk И in more денес detail сакале about поделно да several разговараме за topics that were raised неколку теми during the conference, such as отворените artificial теми на intelligence конференцијата, and така што technological како што unemployment, се вештачката climate интелигенција, crisis технолошката and its наполненост, effect климатска on криза the и lives of нејзините millions ефекти of врз people, животот на милиони and луѓе real situation with и refugees вистинската in the world. ситуација со бежалците во Today we светот. have very special guests Денес with us. имаме So, специјални dear гости viewers, со нас please и welcome затоа, драги Professor гледачи, ве Samveer, молиме founder да and сакате да дојдете на president of Самир, Ahardeep основач на Foundation, фондацијата Allatra TV India Ахар volunteer. Welcome, Professor Samveer. Добре дојдовте, професоре Also, today Самир. we have Dr. Ahmed Исто Abdallah така, from со Egypt, нас го имаме доктор medical Ахмед doctor and Абдала од Египет, psychiatrist. медицински доктор и Welcome, Dr. Ahmed. психијатар. Another Добре very дојдовте, special доктор guest that we Ахмед. have И with друг us наш is специјален гости, Kenneth кој имаме со нас, е Кенет Gagakuma, agripreneur, Гагакума, digital marketing expert from Ghana. антрепренор, And експерт за also we дигитален have маркетинг од Günther Гана. Исто Reichmann, така го имаме robotics Гинтер technician Рашман, from Germany. роботски Dear техничар од guests, Германија. welcome to our Почитувани round гости, table, добре and дојдовте thank на you very нашата much трикалична for маса и taking your благодарам time многу and што joining одвоите this време really и се interesting придружите на conversation. овој навистина интересен разговор. Thank you. And the first question Благодарам. I'd like to ask you, can you please share your impressions of the И conference and tell us what you првото find нешто кое relevant сакам and да in ве your прашам opinion, нешто е оно should што we discuss ви these остави topics right in the conference in more details? релевантни Dr. печатоци Samir, и can you please да start? поразговараме за овие теми во повеќе детали. Доктор Самир, може да Thank you започнете. so much, Alex sir. Благодарам It's многу, my privilege Алекс. to speak on this topic. Моја привилегија е да зборувам на оваа The тема. major agenda was raised on that global crisis conference. Значи, овие теми кои беа покренати на глобална криза на конференцијата беше алармантна ситуација за светот We can put a better world to the и citizen преку global family. If we make a global together collective effort. Преку оваа иницијатива со и фамилијата на Алатра ние можеме ова да го направиме. Заедно сите ние сме човечки суштества и можеме да се заштитиме од климатските промени, артифицијалната интелигенција. How we are creating unemployment deliberately in the world. И како ние го креираме оваа невработеност во светот. Треба да ги разграничиме овие нешта, како се движиме напред. Во секоја ситуација, тоа е наша одговорност. Креативно општество, движењето на Алатра, вложува напори. И преводот со кој беше одржан на 72 јазика, вклучувајќи знаковија, многу е важно, колку многу луѓе на планетата се неми и глуби. Значи, тоа е вообичаено со сите. Треба да размислиме за светот и општеството во кое живееме, значи тоа е наша одговорност. И ова е се што треба
Alexis. да го вземем от Thank конференцията you за so глобална much, криза. Professor Samveer. Thank you so much for Благодаря emphasizing много, on the fact that професоре this is our Сумер. Ви благодаря responsibility right много, now що to потенцирате take факта дека ова е action наша and to отговорност во моментот да basically преземеме unite all акција, together and build a во better основа да world се for обединиме сите everyone. заедно и да And изградиме also, подобар I свет would за like секого. to Исто ask така pretty би much the same сакала question. да го поставам истото Mr. прашање Ginter, could you please на share your господин Гентер. impressions of the Може ли да ги conference споделите and вашите впечатъци от share with конференцията? us how Да relevant, споделите in со your нас opinion, колку е it важно is според ваше to мислење во basically основа да continue се these discussions продолжат овие and дискусии и да raise се the topics and talk about отворат the fact темите that, и да се зборува about за the information фактите, that was за voiced during информациите the conference. кои се изнесени за време на конференцијата. Ja, hallo ihr Lieben. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf Да, драги und ich eingeladen wurde. Ja, Здраво на сите, многу сум also благодарна ich што halte сум die поканет Konferenz денес на оваа für sowas конференција. von hochwichtig, weil allein das Thema von der Мислам дека Konferenz, конференцијата globale е Krise, es betrifft bereits jeden, дури темата на оваа конференција глобална криза, тоа die е на Themen, сите. die zur Sprache kamen, wie künstliche Intelligenz, die Ökologie und Овие теми кои беа разговарани во врска со вештачката свет и климатските катастрофи, навистина се однесуваат на сите, на секоја лична основа планета и никој да не е помислува дека е безбеден. Оно што беше најважно од оваа конференција е што навистина доброволци волонтери од селото Сини без плата го ставија ова на нозе и беше преведено на повеќе на 72 јазика и мислам дека тоа е огромно достигнување го допре моето срце. Wir müssen uns wirklich vereinen. Das ist das, was ich da ganz groß herausgezogen habe. Wir müssen wieder von Herzen zu Herzen sprechen. Wir müssen uns als Menschen vereinen. Wir dürfen uns nicht mehr trennen lassen. Wir dürfen uns nicht mehr spalten lassen. Und не смееме повеќе да дозволиме да се разделуваме и не смееме да дозволиме некој да не разделува и научив толку многу нови информации што воопшто не ги знаев. Јас самиот сум професионално вклучен во совештачката интелигенција преку мојата работа со роботи и не знаев дека ова е веќе толку напредно, толку развиено. Der Klimawandel nicht vom CO2 kommt. И не ги знаев сите овие детали, посебно за климатските промени. Овие промени не доаѓаат од CO2, како што ни е кажано, но има различни причини и тоа ми беше многу интересно го слушна. И конечно дека има изглед за сето ова и целото човештво, креативно општество, каде што човечкиот живот е од највисока вредност. Това ме допре толку многу и важно е, бидејќи немаме многу време да го спроведеме овој проект. Благодарам многу. Благодарам, да, навистина е важно да го кажете за обединувањето на луѓето, тоа е навистина се направено во оваа конференција во мери. Навистина покажува моќта на обединувањето на луѓето, може да сторат се, доколку имаат една цел, да ги споделат овие информации со другите, овие најважни информации и тоа кога детално разговараме за овие теми, гледаме како се напредува и можеме да добиеме целосна слика. Да, благодарам. Може ли Кенет Какакума да ги споделиш вашите импресии од конференцијата? Да, навистина многу. Ова беше епска конференција. Супер за целото човештво. Отварање на очи, огромно откровение, толку многу информации, непреценливи информации, откриени за целото човештво. Мисија која беше држена подалеку од човештвото толку многу години и сега сето тоа е достапно
Potpuno besplatno je jedna jedinstvena работа във връзка с ова конференция, koja го буди човештвото на друго ниво и ги носи овие потребни информации за она што се случува во моментов во нашиот свет во врска со вештачката интелигенција и со климатската криза и со сите проблеми со тоа каква врска предизвикува човештвото врз екологијата. Истражувам многу, читам многу, но благодарение на оваа супер конференција видов работи кои никогаш не сум ги видел и работи кои никогаш не сум ги слушнал. И тоа е... Јас сум многу благодарен што оваа порка конечно излезе наскоро во декември, доаѓа поголема. Човештвото, напорите што луѓето ги вложуваат на стадионот и што луѓето, па се обични луѓе знаат повеќе, ги вложија ово да се погрижат, да се толкува на толку многу јазици. И целото човештво ќе го слушне ова и ова непреценита информација е неверојатен аспект на оваа конференција. Благодарам, Кенет, наистина ова е неверојатно. Така што во моментов го гледаме овој пример и гледаме ово годинување и секогаш кога ќе слушаме некој мисли, јас сум само направила. Гледам примерот на везумија, толку многу луѓе знаат само обични, нормални луѓе, како што се вели, кои ќе донесуваат за подобрување на човештвото, донесуваат заедно за општеството и го прават тоа со големо задоволство. И благодарам многу што ги споделите вашите впечатоци, исто така би сакала да го упитам. Истото прашање до доктор Ахмед, може ли да ги споделите вашите повратни информации за конференцијата и колко е важно според вас да се продолжи овој бран на дискусии, продолжи овој бран на комуникација со луѓето и во основа да се продолжи да се отварат овие теми со другите луѓе. Мислам дека ширењето на информации како овие е многу важно и сега медиумите низ целиот свет работат главно на забава, како игри, други прашања, медиумите не се занимаваат со главните прашања на човештвото и доколку се занимаваат со прашања како што се климатските промени или нешто слично, тие само го иметуваат тоа како катастрофа, шират страх, и тоа не е повик за акција, не шират информации, да ги соберат луѓето да направат нешто. Значи, луѓето се потрошувачи не само материјално значење, туку и од консумирање на вести, и трошат информации на тоа како медијата зборува со луѓето, каде што ги прави повеќе инвалиди и да бидат исплашени од акција, и начинот на кој конференцијата зборува за овие факти, мислам дека има друг начин и дава информации и во исто време да дава информации за обединување, за едничко действување, за подобар свет. Подобриот свет се уште е возможен, затоа да се собереме да направиме нешто за подобар свет, така мислам дека конференцијата е различна по својата форма и по држината е различна и начинот на дискурс исто така е различен. Yeah, thanks. It's really
Да, благодаря. Наистина е интересно оно што го кажавте, тоа е токму оваа информација која шириме, луѓето навистина треба да ја знаат вистината, не е она која можеме да го слушнеме во мејнстрим медиумите, туку токму она што се случува на различни места и да се добие ова холистичка целосна слика за оно што се случува, например, во овој технолошки развој на вештинска интелигенција, роботи или што е да се случува со климата и со животната средина на нашата планета. И овие теми беа навистина детално прикажани и беа многу сеопфатни и гледачите на конференцијата беа во можност да добијат холистички приказ и разбирање за различни теми, вклучувајќи ги темите за вештачката интелигенција во многу сфери од нашиот живот. И ова всушност ни покажува колку се напредни сите овие технологии во моментов. И ние ги собравме најинтересните факти од различни сфери на животот и сега да погледнеме видео за тоа. Welcome to the Добро future. дојдовте во иднината. Already today, artificial Веќе intelligence денес, has been able вештачката to synthesize интелигенција a new успеа да antibiotic синтезира capable of нов killing bacteria антибиотик, resistant to the previously known drugs. A fully претходно robotic познатите network of целосна роботска ecofarms, мрежа 80 на acres екофарми. of farms 80 under the control of neural networks, produced 300 times more food, consuming 97% less water Да than пресуде ordinary 300 пати farm. повеќе храна, трошејќи 97 помалку вода отколку обична фарма. Во меѓувреме, автопилотите со вградена вештачка интелигенција успеа да ја приплават шапката за несреќи на патиштата. Таа вештачката интелигенција веќе може да се најде навсекаде. На крајот, откришата придобивките од оваа имплементација се едноставно огромни. Действата што порано траеше часови, сега може да се завршат за неколку секунди. Значи, виртуалните асистенти, Siri, Alice или Google, базирани на вештачка интелигенција, ќе ги најдат стоките кои се потребни во виртуална продавница и ќе извршат плаќање. И автономен робот за испорака како што е Digit, ќе ги заобиколи сите прилики да дадем безбедна парцела. Доколку се уште не сте одлучиле што ви треба, нивните мрежи се во состојба да ги предвидат вашите потреби и да дадат најкорисни препораки однапред. Да окружуваат со грижа и внимание. Вештачката интелигенција ќе се грижи за вашето здравје. Паметно огледало во бањата, користејќи алгоритми за препознавање на шемата и визуелна диагностика. Ќе даваат препораки за земање на потребните витамини и вежби исто така. Ќе стори се за да го подобри вашето расположение. Јадници, апликации и сензори се дизајнирани да го држат пулсот, крвните садови, крвта и притисокот под контрола. Тие се способни да откријат мистериозни нарушувања во ранните фази да го информираат однапред за потребата од посета на лекар. Може да спречат срцев удар, онкологија и други опасности. Така, IBM објави апликација за онколошки системот содржи 600.000 медицински извештаи и дава можност медицински списања. Врз основа на овие информации, вештачката интелигенција дава ефикасни препораки за дополнителни тестови или планови за лекување, зголемувајќи ја точката на диагнозата до 40% и препловувајќи ги трошоците за медицинска нега, но тоа е само мал дел од оно што може да го направи. Нанороботите контролирани од невронски мрежи може да откријат нарушувања и да донесуваат лекови директно до оштетените ткива. Следниот чекор е обнова на телото на молекуларно ниво со цел да се заврши лекувањето и обновување на изгубените екстремитети. Што е со тривијалните секојдневни прашања? Конкретно за любителите на безгрешниот живот, Samsung создаде робот Bot Handy со вградена вештачка интелигенција, способен да се убира алишта во куќата, да натовара машини за мење садови, да постави маса, да истора и да носи пијалец. Во исто време, паметните безбедни системи ги дозволуваат да го блокирате пристапот до куќата која ќе се открие сумнителната автономно и ќе известува итните служби за спречување кражба.
Но това не е AI все. shows outstanding success Вещачката even in интелигенция creative показва fields. извънреден успех дори и It в creates креативни paintings, области. music, Создава films, снимки, and музика, even филмови, literary works. па дори и литературни For дела. example, Например, artificial intelligence вещачката интелигенция GPT-2 wrote its GPT-2 first play. я напише It своята managed to първа create something представа. similar to the Успя да създаде futuristic нещо слично на Prince. футуристички At that, Малият принц. Во меѓувреме, Jukebox from OpenAI Jukebox writes music од with meaningful OpenAI lyrics пишува and музика vocals. со For значени poetry текстови и lovers, вокал. Google's tool, За Verse любителите by на Verse, поезија, алатката на Google стих по стих create ќе ви помогне delightful да poems. создадете прекрасни песни. AI is also Но capable и вештачката of more интелигенция е serious способна work. за по-сериозна For работа. example, Например, digitizing all libraries and дигитализација на archives сите with the библиотеки и access to архиви them со пристап до 24/7 нив anywhere in 24/7 the world. од било каде во светот. In addition, it is able И to покрај тоа, recognize voices and таа во text состојба in да different препознае гласови, languages with текстови на translation различни into јазици, any other превод на кој language, as во well друг as to јазик, teach people to како и draw, да ги научи луѓето да цртаат, and да even компонираат program. музика, па Whatever дури да area you програмираат. touch upon, Без разлика AI is која област ќе ја everywhere, допреме, ready to вештачката offer us интелигенција its насекаде digital подготвена helping да ни понуди Even in legal matters. финална рака, A дури и virtual во правни lawyer, работи. Do Not Виртуелниот Pay, адвокат for the first 2 Do years Not of Pay work, won more за than првите 2 години 160,000 работа cases, освои повеќе од spending no more 160.000 than 2 случаи, minutes on each трошејќи case, не повеќе од 2 минути на секој significantly случај. saving time Значително as well заштедува as време, money of its како и clients. пари на And the своите клиенти. capabilities of artificial intelligence Можностите are only на growing. вештачката интелигенција At the само растат. Japanese robotic Во factory, японската фабрика Fanuc, на hundreds роботи of Фанук, robots build other стотици robots роботи on their own сами градат and други no роботи longer и need human повеќе help. не им е потребна човечка Around помош. the world, there are Из tens of целиот свет thousands of постојат industries in деседици which илјади human индустрии во кои participation is човечкото almost учество not required, речиси because и не е the потребно, main work is бидејќи being главната performed работа by ја вршат machines. машини. Perhaps, for the first Може би, time, we will be за able прв to пат, free ourselves ќе можеме да се from ослободиме од hard, напорната routine work. рутинска работа, But all но of сето this ова is only е a само small мал part of дел the achievements од that AI has достигнувањето што already brought into our вештачката lives интелигенција ги and will донесе во bring in нашите the near животи. future. И Since ги the донесе pace во of its блиска иднина, development бидејќи is темпото close на to растот exponential, е близо and до that means експоненционално. that every И тоа minute значи the дека секоја technology is минута getting технологијата се One подобрува. can only imagine what Може a само да wonderful се future замисли awaits us. каква прекрасна иднина ги The начекала. main thing is that this Главна future работа would е actually дека come. оваа иднина всушност ќе дојде. IT, healthcare, jurisprudence, art, and much more Ајде spheres of здравството, life судската are практика, already уметноста и being, многу повеќе сфери веќе actively се активно засегнати affected by од the AI вештачката development. And интелигенција. right now, we Јас see, и од the good side of it. гледаме The добрата side страна. where it helps people, Страната каде што им it помага на луѓето, gives каде us што ни great дава assistance in голема our помош different во activities нашите connected with our различни jobs. активности But поврзани со right нашите now, we работни would like места. to Но talk about токму the сега other side сакаме да of зборуваме за this другата страна на оваа great and unique technology. голема и So, уникатна технологија. Professor Somvir, could you Така, please tell us професор about Сомвир, the prospects дали може да of ни кажете за AI and how it перспективите на can вештачката affect интелигенција, people's како може да lives влијае and престижот на opportunities for professional детето и development? можностите за So, in your професионален opinion, развој? could Според AI вас, cause a дали mass вештачката unemployment интелигенција problem? предизвикува проблем со масовна невработеност? Yes, ma'am. AI Да. is good at Вештачката интелигенција but moreover, е добра во одреден дел, но покрај тоа, доколку погледнеме во иднина, lots of harm of that also. има многу штета Lots во of тоа. unemployed, Многу unemployment невработени, is, increasing. невработеноста се зголемува, AI is бидејќи вештачката интелигенција it take е нешто што бара многу високи implement in трошици the organization за да се имплементира во организацијата. about the Се работи за creating unemployment in our намерно создавање на невработеност во општеството. accuracy is there, but how many Постои organizations точност, can adopt easily но колку организации and, можат лесно implement this system? да It се is not соберат и да all го over имплементираат the world. овој систем. The poor countries, the developing Тоа countries е are насекаде not на able свето. to Сиромашните adopt земји, that земјите во развој не се technology at можни that да ја level. усвојат оваа технологија We think на тоа for ниво. those Значи, countries or those populations ние also размислуваме за оние who are земји not, или за таа популација so much кои educated and, не се толку aware about образовани the и AI. свесни за So вештачката we look интелигенција. on, this Така, aspect also. гледаме So
И од овој аспект, as we seen in video, како што видовме на ово видео, видовме дека cause of cancer, може да стане причина за загриженост. radiation, Толку зрачење, 4G, 5G, 3G, 4G, 5G, 7G, многу зрачење. Тоа што сакаме да брзаме нашата работа. we are having lots Но рамо до рамо ние that also. имаме многу штета од тоа. Значи треба The да ги провериме работите, како например дали вештачката интелигенција прави добро во однос на човештвото. Доколку зборуваме за човештвото, наше право е да се вработиме. Секој човек има право да биде со своите семејства и да го подобри својот бизнес. Рамо до рамо ја убива исто така и здравствената страна, исто така и вработувањето. Така, младите ги користат предностите на вештачката интелигенција, но исто така треба да ги провериме нештата кои всушност ќе влијаат и врз личниот развој на мажите и жените на сте луѓе. Тоа создава многу невработеност, ќе создаде многу невработеност година. Како еден пример прикажан на видеото, исто така јапонците тие спроведуваат пример 100 роботи во нивната организација и работат помалку луѓе, значи доколку правиме ова на толку брз начин, дали мислиме дека сме способни за да служиме на тоа општество што се заснова после вештачката интелигенција и гледаме и овие луѓе кои не се свесни за вештачката интелигенција, тие нема толку многу пари за имплементација на вештачката интелигенција или образовниот систем и многу земји откривме дека нема такво образование, високо образование, техничко образование, не се обезбедува ниту на студентот од универзитетското или коледжско ниво. Компјутерот е основен, тоа е убаво, но исто така гледаме и на другиот аспект, значи треба да биде ситуација на балансирање, не треба да одиме како брза ракета. Напредокот е важен, но човештвото е најважното од напредокот, мислам. Тоа е моето размислување. Yes, thank you so much. Да, благодарам многу. И навистина е важно, она кое го кажавте, дека човештвото всушност треба да биде на прво место и во креативно општество. Тоа е така. Дека животот на луѓето се на прво место и луѓето се обединети. Луѓето имаат навистина безбедна социјална заштита и дури доколку ова е нивна работа која треба да ја прават секој ден, да бидат автоматизирани. Да биде автоматизирана, тоа не е проблем, точно. Мислам дека треба да го запреме напредокот. Не треба да го запреме напредокот, може да продолжиме да се развиваме во друга сфера на животот, бидејќи ги имаме социјални харти од вредност, имате што да јадете и каде да живеете и тоа не е проблем, но во нашиот вклучувачки формат, кога изгубите работата, да било како средство за нормален живот. Мислам, што може да направите тогаш, навистина е тешко дури да се помисли, например, што би се случи доколку овој напредок да почне и ги презема сите работни места. Навистина страшна ситуација и тоа е страшно во потребувачкиот формат на општество и всушност имаме многу примери за оваа автоматизација што се приближува во моментов и јас би сакал да го прашам господин Рашман дали може да ни каже за ова пример, бидејќи знаете дека порано работевте во компанија која всушност изгради речиси целосно автоматизирана фабрика и што значи дека повеќето луѓе едноставно не добиваат работа во оваа фабрика. Може исто така да ни кажете како е ова, каква е ситуацијата во ово потрошувачко општество? Може да ни кажете на ова прашање. Благодарам.
Да, aus der eigenen Erfahrung за да mitteilen. можем да кажем нещо Ich от arbeite такова bei ситуация, der мое sehr лично bekannten, изкуство. weltweit bekannten Firma Bosch. Работам Wir много sind ja in verschiedensten позната Sparten глобално von позната der компания Bosch Automobilindustrie über Haushaltsgeräte und so weiter и ние сме tätig weltweit. Und ich разновени в други mittlerweile сектори, како 30 автомобилска Jahren in индустрија, dieser Firma. апарати за домаќинство и така натаму. Низ целиот свет и јас работам во оваа компанија Ich повеќе habe од dort 30 години. angefangen, Ende der 80er Jahren in der Започнав Fertigung. на крајот на 80-тите во делот за Ein производство bestimmtes Produkt hergestellt und für dieses Produkt war и таму беше произведен одреден производ sagt auch Fließband dazu. во време Und an diesem Fließband waren за оваа circa производна 40 линија или Mitarbeiter beschäftigt. Wir haben einfache Tätigkeiten gemacht, wie Teile, имаше работна линија каде што работеа повеќе околу 40 луѓе и направивме Und wie gesagt, das sind ungefähr 40 Mitarbeiter gewesen. So. едноставни задачи, вметнуваме делови од машина, исто Ich така. habe auch in den verschiedensten Составуваме и нови Abteilungen делови. gearbeitet, bin von der Fertigung gewechselt in die Instandhaltung, also diese Maschinen И јас работев во instandzuhalten, различни оддели, Produkte produzieren. Und es ist mir aufgefallen, каде dass über die ги Jahre одржував овие weniger quasi eine машини за Fertigungsanlage war, производство. immer weniger Menschen an der И оно што го забележа во текот на моето искуство, Ähm, се повеќе и повеќе луѓе, diese се Menschen wurden durch Roboter помалку и ersetzt. помалку луѓе работеа во околу овие машини, всушност тие беа заменети со роботи. Und jetzt raten Sie mal, wie И jetzt оно in што der сега aktuellen гледате, Generation сегашната генерација, луѓето се уште работат на оваа монтажна sind линија. gerade mal И zwei, прашањето е also во zwei, сегашната vorher генерација, waren es 40. Das heißt, колку луѓе работат во овој 55% der департмент, Mitarbeiter, die haben Само ihre Arbeit verloren. ајца сега. Also, А wenn претходно sie Glück hatten, wurden sie sozial verträglich irgendwie abgebaut oder man hat einen anderen Arbeitsplatz in einer anderen Werkstatt gefunden. Aber in einem Konsumformat, da и müssen sie тоа eine значи gute дека Firma луѓето haben, беа die das заменети во macht. друга сфера Wenn на die das nicht macht, продукција dann verlieren sie einfach ihre Arbeit. и така во Wie консумеристичкиот gesagt, формат 95% се прашуваме што се случува со овие луѓе, што се случува, тие само ја губат работата и тоа 95% или според моето наблюдување во изминатите 30 години, велам, сега само започнува. Тоа е само почетокот. Fabrik gebaut, wo sie Halbleiter fertigt, sogenannte Wafer fertigt. Und И Bosch изгради прилично автоматизиран immer mehr in solche, man nennt es auch Dark Factories, zu investieren. Was sind Dark Factories? Dark Factories heißen Dark Factories, weil man kein Licht mehr braucht, ja? Weil eine Maschine braucht kein Licht. Und во едно место denke ich, направи повеќе вакви фабрики и ja, wenn man jetzt so die KI што се темни фабрики, тоа се фабрики кои се нарекуваат Das hat auch einen gewissen Reiz. Das macht auch Spaß. тоа се фабрики бидејќи веќе не ви треба светлина, тоа се темни фабрики. Ich sag mal, И како техничар ова го прави многу интересно за мене да го наблюдувам сите овие машинери и роботите кои можат да го прават и како и да е во потребувачкиот формат, доколку не се грижите за луѓето, и прашањето е кој ќе се грижи за луѓето после ваквите прашања. Бидејќи само се свртува вниманието кон трошоците, тука, како например големите компании и корпорации се ориентирани кон трошоците, насочени кон потрошувачката. Тоа значи дека не е важно што се случува со луѓето, бидејќи важно е колку
чини производството. И доколку ги земеме луѓето, може да кажеме дека вештачката интелигенција ќе не донесе само катастрофа, ќе не уништа. И тоа е едната страна, а од друга страна да, може да ги има нови техники, технологии и доколку можеме да ги надминеме овие катастрофи, доколку разгледаме ситуацијата со климата, можеме да ги пребродиме овие климатски катастрофи и она што го спознав од оваа конференција, она што ни треба е да го промениме форматот од консумеристички кон креативен. И треба да научиме како да се третираме едни со други. Постојат размислувања од многу паметни луѓе кои велат ни треба данок. Потребен е данок за овие роботи, за да имаме пари за луѓето кои тогаш немаат работа. Така да се каже, но сега размислете. Готово, ако нашиот формат ориентиран кон потрошувачите, која компанија би ги платила овие такси, даноци? Тие не сакат да плаќаат данок за луѓето кои не ги вработуваат. Така, кога размислувам за ударот, тогаш, доколку ги погледнеме броевите од конференцијата, трилиони долари се инвестирани годишно во истражување. Ова исто еднаква инвестиција на војската и ова се факти кои се дури незамисливи, но се направени и она што го напоменува во последните 30 години, тоа е едноставно ќе се зголеми експоненцијално ова во иднина и не треба креативен формат каде што човечкиот живот ќе биде на нависоко место, каде што високата вредност навистина ќе биде тогаш исто така ќе биде добро за сите нас, за секој од нас, секоја личност ќе прави добро овде. Благодаря. Thank you so much. Благодаря многу. This is unbelievable. When you said that Знаете, ова е 95% неверојатно of кога дека in your life 90% example simply lost their jobs and вашиот only the животен lucky пример ones едноставно were биле работата и transferred to само another department сретниците or биле received some kind of social префрлени во benefits. друг дел This is really поради shocking некоја information, социјална but помош. this Ова е is навистина only one шокантна example, информација, но only ова е само еден пример. corporation in one country. Само во една корпорација, во една држава, но токму сега во нашиот потрошувачки формат на општество ние разбираме дека ова се случува насекаде. Ова се случува во секоја земја. Не е важно дали е добро развиена или е земја од третиот свет, како што велат. Гледаме дека вашиот формат на општество тоа влијае на секој од нас и треба да направиме нешто за тоа. И единствениот излез од оваа ситуација се разбира е креативно општество, каде што пред се важната вредност за човечкиот живот, неговата сигурност, неговата безбедност, неговата среќа и разбира удобност. И една од другите навистина важни теми кои беа отворени за време на конференцијата беше климатска криза, она што веќе се случува во светот и станува уште полошо и полошо секој ден. И ние исто така разбираме дека ова е глобално прашање што нас се засита. И со сигурност можеме да кажеме дека никој не е безбеден од природните катастрофи, никој не е безбеден од климатските катастрофи кои се случуваат на нашата планета. И токму сега би сакал да предложам да погледнеме краток извадок од конференцијата за предизвиците кои се случуваат во луѓето сега поради климатските катастрофи во различни делови на нашата планета. Ајде да го погледнеме ова видео.
climate is changing before our eyes. Климата се менува пред нашите очи. People are losing their lives. Луѓето ги губат животите. Each of us can be left homeless at any Секој од нас може да остане без покрив во секој момент. Are you ready to hear the truth? Дали сте подготвени да ја слушнете вистината од очевидци на настаните? И тексанците на национално ниво беа пријавени над 2500 високите најниски рекордни температури досега регистрирани. Ова лето Западна Канада се соочува со екстремни горештини и многу градови достигнуваат рекордни високи температури. Канадските карпи горат повеќе од колку било во изминатите 3000 години. Имаше аномален катастрофален настан во Куба. Кога силно торнадо погоди некои општини во градот Хавана. Овој ненадеен и насилен настан предизвика голем ужас и вознемиреност кај населението. People of Tabasco are now Луѓето very од afraid Табаско because the season of rain and Ова hurricanes е is сезоната на дожди damaging на урагани houses. и уништуваат многу Everything куќи. is flooded. In an Се е instant, преплавено. the downpour Во еден causes момент, people to lose големиот дожд everything пристигува they луѓето worked for. да ги загубат се за што работеле. Во последно време имаше некои насилни бури кои ги менуваат животите на луѓето. Тие не само што влијаат на животот на луѓето, туку и ги лишуваат од нивните средства за екзистенција, оставајќи ги луѓето заглавени и преплашени, не знаејќи каде да одат или што да прават. Така беше, од една до друга крајност се запалихме во еден момент, а потоа бевме под вода. До 20 март имавме 4000 стователни потреси, од кои најголемите беа сојачени од 5,7 степени. Невидими размери запати за голем дел од Франција. Немало настинка ова со децении. Навистина замислете така што во 2019 кога слушнав дека во циклонот Фани Индија, јас сум на моите очи и бев сведок на себе. Така, навистина изгубив 2 мои приватни полења, изгубив премногу животни, слушнав дека многу луѓе им бил уништен домот и тие исто така останаа без покрив на главата. Неколку поплави се случуваат на секои 4 до 5 години и покриваат 60% од површината на земјата. Состојбата на ранливите луѓе за време на природните катастрофи е само незнатива и непожелна. Секогаш е тешко да се опише колку инициран нивниот живот. Луѓето се загрижени за тоа што всушност да не знаат што да очекуваат и како да се надеваат. Поминаат децении откако беше развиен првичниот план за контрола на поплавите, но тој никогаш не беше имплементиран. Луѓето се уште се во опасност. There was a freezing rain in Имаше смрзнат дожд во Владивосток. Првијата и автомобилите беа покриени со ледена кора. Многу луѓе останаа без електрична енергија, без вода, без грење. Сето тоа го чистевме со рака и еден човек рече, алатките кои имам дома, ќе ги земам алатките и ќе помогнеме да завршиме работа. Човекот се врати со своите алатки и вратите и праша, каде е вашата куќа, рече, ќе продолжи да чисти, бидејќи што друго требаше да направи човекот. What is happening in Belgium now is a huge tragedy for its residents. In some areas, the river level Земјата е поплавена, што сега се случува во Белгија, огромна трагедија за жителите. Во некои области нивото на реките се зголеми, 2 километри, куќите се поплавени, автомобилите летат по улиците, кои се претворија во реки. Луѓето се качуваат на покривите, чекајќи спасувачи, а водата доаѓа и не знаат што да очекуваат понатаму. Смртоносни вулкански ерупции се доживеа во други делови од континентот и најновите
zaštićeni delovi na Demokratska republika Kongo predizvika seriozne šteti i žrtve isto taka, принудија и ладница луѓе да се евакуираат исто така и ужасни услови за живот. Јас би рекол дека е навистина екстремно што постои оваа поплава, така понекогаш луѓето се погодени, луѓето се дават и воглавно луѓето треба да се преселат од своите семејства. Ова е прв пат да видиме ваква бура, порано имавме бура, но никогаш не беше толку опасна како ова. Девствената катастрофа на климата, за миграција на земјоделци од крајбрежјето на реката до градот и ќе водат својот живот поради климатската катастрофа или преку умереното поплување на реката влијаеше на нивната област, нивното земјоделствениот дом. Локалните медиуми ни известуваат за некои насилни кои се случуваат во Кина, во моментот се постава пологично прашање и зошто на луѓето не им се даваат вистински информации за тоа што се случува со климата сега. Во овој момент ние треба да се фокусираме и да започнеме интензивно да го решаваме овој проблем, бидејќи по некој време ќе може и предоцна. Исто така бе сведок на бура која запати од Сарланд пред околу една недела. Освен поплавите, потрумите и врнатите дрвја, ние бевме толку погодени како и соседите во регионот се случувавме со силни поплави, листење на земјиште. Луѓето се уште се без вода, без електрична енергија, без средства за комуникација, без храна. Се уште се заробени на покривите и не можат да преминат преку некои патишта, бидејќи патиштата веќе ги нема. Бевме предвидени дека климатските промени ќе бидат опипливи за 50 до 100 години, но сега знаеме дека се многу близко и многу реално. Дури овде во Германија. Јас сум Дейвид од Германија, неодамна имавме големи поплави. Луѓето беа шокирани и не беа подготвени за ова. Одеднаш видовме како само за неколку часа огромни дождови предизвика поплави кои ги однесоа автомобилите и куќите. Ова беше навистина шокантно за сите нас. Бевме во состојба на шок, бидејќи нешто што се чинеше дека многу далечно беше токму на нашата врата. Доколку погледнеме неколку години наназад, мора да забележиме дека екстремните временски настани се случуваат како резултат на климатските промени. Имавме огромна суша во Германија во текот на последните 3 години и сега одеднаш настана таква поплава. Имаме сомнение дека климатот се менува и поради тоа фреквенцијата на овие екстремни настани се зголемува. Дори таквата индустриализирана земја, како Германија, според моје мислење, не беше соодветно подготвена и се покажа како доста ранлива и подлежна на такви настани. Луѓето не беа предупредени и не беа евакуирани однапред, очигледно. Службата за справување со катастрофи не работеше. Доколку ги погледнеме климатската ситуација во светот, ќе видиме дека насекаде се случуваат нови суши, рекордни суши, поплави, шумски пожари. Човечкиот живот е почесто во опасност и засека ја зафаќа Германија. Многу луѓе го загубија животот, а повеќе од 1000 луѓе се уште се подат како исчезнати. Ние луѓето чуваме дека треба да направиме нешто. Само со обединување имаме барем некои шанси да се справиме со таквата ситуација која станува се почесто. Креативно општество е решение за промени во општеството, толку во која човечкиот живот е високиот приоритет, на кој ќе се создадат неопходни услови за заштита на човечкиот живот низ целиот свет. Може само да замислите што ќе прават најмалку развиените земји. Овие земји немаат никакви можности за надминување на екстремните климатски настани и човечкиот живот не е заштитен таму. Мислам дека во последните денови ние германците свативме колку е важно за нас да се обединиме, да се држиме заедно и да не дозволиме никој да не раздели. Само заедно имаме перспективи за иднината. Токму таква перспектива е она која ја нуди креативно општество.
Той е нашият единствен излез. И само по единство можем да го защитиме човечкиот живот, да обезбедиме иднина за нас и за идните генерации. Поредни вести на АЛЛАТРА ТВ е меѓународен проект кој е создаден од волонтери од целиот свет со цел за информирање на големи аномалии и невообичаени природни катастрофи. Ова е секојдневна сеопфатна анализа и следење на информации за состојбата на планетата. Луѓето ја кршат тишината со цел да ја пренесат вестината за климатската криза и излезот од неа. За да преживееме, треба да действуваме заедно денес, воспротивно утре ќе биде предоцно. Breaking news is really important project because it gives Ударни вести, ова е навистина важен проект, бидејќи ни дава целосна слика, вистинска слика за она што се случува со планетата. Какви катастрофи се случуваат насекаде низ светот и исто така јасно покажува дека нивниот број се зголемува секој ден. И Кенет, може ли да споделите со нас како вештачката интелигенција и технолошкиот напредок воопшто може да им помогне на луѓето да ги надминеме овие климатски предизвици кои ги имаме во моментов и дали може да дадете истите претходните теми и проблеми кои и прашања кои ги имаме во нашиот потрошувачки формат. Повторно за овој развој на оваа вештачка интелигенција. Може ли да споделите со нас? Да, секако, благодарам многу. И мојата професија и двете професии како група и професионален дигитален маркетинг имам своја мало парче искуство со вештачка интелигенција. И како се зголемува, како се развива масовно на овие полиња, мислам овие професии во однос на областа. И само пред да продолжам, би сакал да кажам, да го изразам моето скромно мислење дека важноста на вештачката интелигенција не може да се пренагласи. Тоа е исклучително важно, тоа е толку потребно сега повеќе од кога било во нашето општество, во нашите животи, во секој аспект од животот на човештвото во моментот потребна ни е вештачка интелигенција за да работиме најдобро во потполност и на највисоко можно ниво. Тоа е крајно потребно, но не под тако потрошувачки менталитет, не под консумирачки формат на живење. И само да наведам мал пример, јас напоменав неколку во областа на дигиталниот маркетинг во деновите кога треба да барате голем број на e-пошта напишени сега од клиентите и знаете да седите ноќе цел ден, цела недела. Пишувам пошта, обидувајќи се да ги искористам сите начини и барам маркетиншка содржина, содржина, автоматизација целосно ја презема оваа страна на дигиталниот маркетинг. Дигитализирано е дотаму. Интересно е како поминува секој ден, се повеќе станува како нормална човечка активност и има неколку софтвери или платформи со кои моментално работа и тие се програмирани и дизајнирани дека во сите операции на малата трошка на бот на работа најмалку некои докази за бот на работа се целосно елиминирани и ова е колку брзо и колку расте вештачката интелигенција во областа на маркетингот, во областа на продажбата и од таа страна на и операциите се рационализираат и се усовршуваат до тој степен што
това е точка на работна работа. Нормална роботска автоматизирана работа е целосно елиминирана. А защо? Сите njezini активности изгледат како нормална човечка активност, така што сите радници знаете способноста да контактирате и јадат со луѓе во исто време. Кога ја примате целата содржина што сакате да им ја испратите, ќе се покаже ќе прикаже порака од што сакате да ни испратите сето тоа како нормална човечка активност. Дотаму расте ова професија, усовршувањето во оваа професија е интересно е да се види. Прекрасно се види, но тогаш совршено е и порано или подоцна нема да му биде потребен човек за да се управува со него на кој било начин, бидејќи до сега сме во фаза кога можеме, можеби во последните фази на затварање на маркетинг договори, деловен договор, знаете, човекот мора да влезе таму, но порано или подоцна ќе дојде до оваа фаза каде што човекот нема да биде потребен дури да затвори тој договор или да го запечати тој договор. И ова е вкусно за сегашните во секогаш системно ограничување, каде што се работи за профит, за пари, каде што бизнес лидерите, корпоративните лидери, тоа е се што за што се заинтересирани и во такви ситуации и услови, тоа е целосно безнадежно за човештвото, бидејќи ќе има масовна невработеност, како што веќе изјавија моите колеги, пријатели на оваа тркалезна маса, тоа ќе биде огромна масовна невработеност, ќе биде страшно од секоја страна, секој сектор на професија кој постои денес. И кога разбираме од друга страна важноста на вештачката интелигенција, незината улога ќе се одигра особено во помагање да се убlažат предизвиците кои ги носи климатската криза, носејќи на секој од нас секој ден. И тоа е страшно. Сцените кои ги погледнавме и гледаме, знаете, тоа е толку загрижувачки и толку е вознемирувачко. Само замислете, ставите се во челите на вашите браќа и сестри таму во овие делови од светот кој во момент и не е само бесот на природа, едноставно не уништувајте се, уништува се, земајќи на свој начин ги одзема природата, ги одзема нашите домови, нашите имоти. Сега кога е потребно, практично нема што да јадете и да пиете. И на ова место важност на вештачката интелигенција може да помогне толку добро да ги облажиме овие предизвици дури и во овие моменти откако ќе се подготвиме, откако ќе го шириме знаењето и свесноста дека човештвото треба да се обедини, човештвото треба да го прифати, креативно општество треба да се собереме, да сториме се што е во наша моќ, да вложиме се. И сега во вештачка интелигенција и всушност игра клучна улога и живота и сите луѓе насекаде од целата планета да бидат згрижени, да бидат поддржани. Знаете, има 3D принтери кои не се уште перфекционирани, но тие се користени делови од Америка, Европа и други делови од светот. Но всушност треба да има треба да се изградат едноставни куќи со ова вештачка интелигенција, например со климатските бегалци, и тогаш ова би било многу поболно. И сега има толку многу нешто од ова кој може да се искористат за производство на храна, на многу нешта.
of these technologies? Are they going to of these technologies, those who have seen to it that these technologies are in place now, are they going to use it for the benefits of Вprašanието е дали овие технологии ќе бидат искористени за поволноста на човештвото. Знаеме, има многу овие технологии се во употреба и се достапни. Исто така може да помогнат во справување со климатските катастрофи, а исто така размислувам кој е менталитетот. Што е оно што е најважно сега, што е највредно за нас? Дали е животот, човечкиот живот или профитот? И ова е пораката која е важна и пораката која се обидуваме да ја извадиме до секоја личност со она малку која ни и на ова фаза каде што вештачката интелигенција сега се наоѓа и може толку многу да придонесе и може да помогне да ја проправиме ова ситуација и да ни донесе толку многу добрина. Во обидување исто на човештвото. Благодарам. Благодарам многу, Кена, това е навистина важно. What actually moves us, what drives us, either, the desire for the benefit, for money, for power, wealth, right, or the desire to help another person, desire to, Желбата за кори, за пари, за мојот богатството, правда или желба да помогнеме на друго лице, желбата да ги поддржуваме другите луѓе, да се грижиме за нив, да се грижиме за себе си. Исто така, благодарам уште еднаш за ваквото детално објаснување, исто и за технологијата и технолошкиот прогрес, како може да ни помогнат да ги надминеме овие климатските тешкоти. Исто така, гледаме дека овие природни катастрофи во основа се зголемуваат секоја година, во нивната фреквенција се зголемуваат во нивната на типични места во нашата планета. they face the catastrophic challenges and they become climate refugees. Тие стануваат климатски бегалци и токму сега би сакала да му се обратам на доктор Ахмед, дали може да ни кажете каква е климатската состојба на бегалците во моментот во светот и каква е нивната психолошка состојба? Actually, due to many causes, Всушност, climate change, климатските промени, политичките причини, граѓански војни, многу причини. И овие причини драматично се зголемуваат. Луѓето се селат од своите татковини из целиот свет и всушност доколку зборуваме за арапскиот свет, мислам дека милиони араби беа раселени и всушност тие се уште се движат од своите татковини из целиот свет и тие се уште се во движење, значи зборувајќи за бегалците, можеби пред 10 години или 15 години тоа беше мал случај овде во арапскиот свет и сега тоа е многу главно прашање, многу главна тема за нас. И се движиме, ние сме бегалци сега и знаеме дека прашањето да се биде гран овде или таму, тоа чувство е различно и се надевам дека и исправувањето е различно. Например, тука во Египет имаме милиони бегалци главно од Африка и чувствителноста или чувството, сочувството со нив не беше толку силно или мислам јавно сочувство кон нив. Тоа беше нешто како маргинализиран случај, но сега е повеќе фокусирано, има поголема важност, бидејќи милиони египјани
се бегалци во други земји, значи стравувањето со прашањето доаѓа или станува се повеќе и повеќе фокусирано. Мислам дека тоа е имиграцијата низ целиот свет, прашање на граници, прашање за справување со други култури, други луѓе од други средини. И тоа има многу зголемена агенда на многу теми и се разбира, психологијата е едно од прашањата или едно од алатките за справување со прашањето за имигрантите, прашањето за бегалците низ целиот свет и повторно како тие живеат, како добиваат медицинска нега, како се образуваат. И играта со COVID-19 ја прави уште помешана, значи тоа е многу комплицирано и повторно. Веќе се вештачка интелигенција, мислам да сумирам, можете ли замислувам дека е како тројна неволја, значи имаме проблеми со невработеноста, потребна ни е информатичка технологија и на многу место го направиме да ни помогне да управуваме со овие комплицирани проблеми и прашањето е да биде достапно за секого на целиот свет или повторно со ова достапност до одредена елита губиме работа, се жртвуваме за ништо, оно што ги жртвуваме нашите работни места само за да имаме и да добиеме ништо на другата страна. Така повторно мислам прашањето со бегалците и мигрантите е едно од главните прашања во денешно време. Бевме само далеко од тоа или се занимаваме со тоа размислување или некаков елитен или специјалистички диалог. Сега ние имаме луѓе се само раселени и се обидуваат да најдат подобар живот во друга земја, значи ние сме сега имигрантите, ние сме бегалците, значи ние мора да се справиме со ова прашање во понапредна перспектива и понапредна акција всушност. Thank you so much, Dr. Ahmed Abdullah, and it's really both important questions what you have. Благодарам многу, доктор Ахмед Абдула, и ова навистина се важни прашања што ги поставите и она што е така важно и рековте е дека луѓето не се подготвени за тоа, луѓето не очекуваат дека ќе бидат бегалци и ќе треба да мигрираат токму сега од различни причини, но наскоро ќе има повеќе имигранти поради климатските катастрофи. Exactly, like people cannot be prepared, and that's the main issue. That actually a problem. So in our format, in our consumerist format, и не условите we need за живот токму она кој луѓето не ќе може да бидат подготвени и тоа е главно прашање и можеме во почувачки формат во вашето семејство, вашите соседи ќе мигрирате во друга земја, што ќе очекувате, како ќе го направите тоа сами, како ќе се однесувате во такви услови и затоа е навистина важно да се биде подготвен, да се изгради креативно општество каде што ќе се сместат сите овие човечки односи, ќе се сменат, ќе имаме услови за тоа и затоа во овој период токму сега колку е важно да се градат овие човечки односи, различни односи во креативно општество, колку е важно да се изгради креативно општество, колку е важно да се действува во моментов и би сакал да го прашам професор Версимир, може ли да го споделите вашето мислење на оваа тема?
Спорът е ваш. It is very important to Да, Алекс, благодаря. Много е важно да се създаде society. креативно общество. And the Allatra На movement целият свет и движението Алатра и волонтерите, и аз също така we spread out positivity, we spread out hope, we spread out love and съм дел от ова и я шириме позитивността, я шириме надежда, я шириме любовта към другите човечки същества. Така наша отговорност е да го защитиме цялото човечество и целият свет. Доколко ни е потребно на този начин, ние дефинитивно може да го намалиме консумеризма от обществото ни целият свет. Това е мал напор, ще го правиме в последните няколко години и ще има влияние на дългорочно. Овде сбъргваме да направим добра промена в обществото, да размислуваме за човечността и хуманитарният аспект, значи луѓето со позитивни манири, не се робови за никого. Ние сите ценим, имаме един живот и да живееме позитивно, защо да правиме работи. То се дължи точно на нашата лична корист, и наша инициатива, како зголемување на финансиската енергия на вработените, но како луѓе треба да разбереме и од друг личен аспект, дека тие исто така добро гледаат и на нивно место треба да се сместат како човечко суштество, глобално човечко суштество, тие не треба да бидат робови, наши робови, тие треба да работат за нас, тоа е во ред, ние ќе платиме, но тие не се робови, треба да дадеме почит, доколку сте бизнисмен, треба да ги почитувате вашите вработени исто така. Треба да се грижите за семејството, неговото семејство, секој вработен може да го загуби животот, така наша одговорност е да го заштитиме неговото семејство колективно. Да изразиме финансиска поддршка и образовна поддршка и мислам дека е многу важно. Треба да ја шириме надежта и љубовта кон другите човечки суштества. Се е завршено сега. Треба да го имплементираме ова низ целиот свет. И сега е право време, ова е алармантна ситуација и оно што се случува. Сега, например, со Талибан, луѓето ги губат нивните права. Треба да размислиме на тоа. И едукацијата ја нема. И сето ова, ние ги губиме етичките аспекти за подобрување на нешто друго. Така луѓето треба да размислат, да го земат тоа во предвид, дека парите нема да не одведат кон мирот. И само заеднички активности може да не одведат кон мирот. И треба да ја распределиме нашата позитивност. From the world also, and they can be the part of creative society Allatra movement, and the mass message is going to conference global crisis, that it is the only time when we think about the society, when we think about конференцијата. Ова да не биде само единствениот пат кога размислуваме за овие нешта. Благодарам многу, господин
today is the Ovo je high много time важно to днес change this, the е vector of development of the правото society нещо from the да consumer to the се creative one. Because we all understand that the да го сменим consumer векторът mode на of society общество is so на развој од motivated for all of потребувачки кон us, креативен no matter и what се ние да position разбереме we are in, дека без no разлика на matter која how much позиција и money каде we се earn, наоѓаме, at the end, it колку will пари not се lead us работуваме на to крајот, a тоа happy сигурно life, нема for да sure. не доведе до So, среќен живот. thank you very much for Затоа, taking the time благодарам for уште sharing еднаш your многу за understandings. And споделувањето и right за now, вашето I would like to разбирање. pass the Токму floor сега би to сакал да го пренесам Mr. зборот на Reichman. Could you господин please Рачман. share your Може ли да opinion on споделите this вашето topic? мислење за How оваа important is тема? it to Колку е bring важно people да се together in сплечат луѓето this заедно во овој difficult тежок period of временски time, and how important период is it и to колку е важно да show се humanity? покаже човечноста. Ja, also ich denke, dass das Да, wichtigste така мислам дека Projekt ова е des најважниот wirklich das allerwichtigste Projekt, проект за нас, weil es wird keiner wird es für uns machen. ова е креативно општество, бидејќи никој нема да го направи ова за нас. Sage ich mal, Führer, unsere politischen Führer wenden wollen oder würden. Доколку погледнеме кон нашите политички лидери, тие нема да не слушнат. Мораме да го направиме тоа сами. Гледав ова сега после конференцијата, доколку погледнете, кога погледнете оваа слика со климата, нема еден ден без да се случи нешто, врска со овие катаклизми, се случуваат синхронизовано и големата медија, масовните медиуми велат дека известуваат за потенцијалот за климатските промени и забележав дека во два надписа во весникот Франкфурт Алеманија во Германија, каде што известуваат за меѓувладениот панел за климатска промена и каде што помислив дека тоа е интересно. Sehr sicher ist sich der Weltklimarat inzwischen, dass die Beschleunigung der globalen Erwärmung nicht nur menschengemacht ist, sondern auch, dass viele dieser Veränderungen historisch beispiellos seit Hunderten von, wenn nicht sogar Tausenden von Jahren sind. Една статија од 9 август рече дека со сигурност дека забрзувањето на глобалното затоплување не е само вештешко дело, туку овие промени исто така се последици пред години и 11 години и тотално се изненадив од тоа, бидејќи за климата обично се случва само покачување на CO2. Тоа беше сега 10 дена подоцна или неколку дена подоцна. Имаше друг артикл за меѓувладениот панел за климатски промени. Повторно, весникот Алеманија и беше напишано дека ние сме виновни. Значи, ние сме виновни за оваа климатска ситуација и овие лаги се разгласуваат низ луѓето и се шири понатаму оваа лага и гледаме дека единствено ни останува само да зборуваме. Ние да зборуваме на вакви конференции каде што ќе се слушне вистината и ќе се спознаат вистинските информации. И ќе ги инициира луѓето да се движат и да действуваат во креативно општество. Единствениот начин излез, тоа е единствениот излез. Пред последните неколку дена имав едно разбирање за потребителскиот формат. Природата на потребителскиот формат е само уништување. Може само да уништи, не може да гради. И највисоката крајна вредност и цел се пари.
Und deswegen Тогаш може само да brauchen wir унищи, ganz не може да dringend бъде in на Richtung друг начин. in Richtung Не може да се случи Kreativgesellschaft, на друг начин. weil dort И затоа das oberste Ziel мора да направиме промени во правецот и насоката на креативно und wenn општество, wir бидејќи das, таму wenn wir nur einen главната Faktor вредност quasi е im дека System значи веќе ändern, wird клучи. sich das ganze System ändern. Und deswegen brauchen wir diese И доколку го Änderung. сметиме тоа, Der Mensch ist само das еден фактор да се каже во системот, целиот систем ќе се промени, затоа ни ja, е wenn man потребна sich оваа anschaut, промена. jetzt das letzte Jahr, Човечкото суштество е врвна вредност и тогаш кога ќе getrennt, in Isolation, погледнете минатата година и да ganz се ehrlich zu uns наистина sind und uns nicht mehr да го дозволиме да бидеме поделени и разделени den Massenmedien и да веруваме на масовните медиуми и да не се погледнуваме во себе си, dann spüre ich einfach, ich möchte mich in Liebe verbinden. да погледнеме во себе си, почувствуваме што ни е потребно. Aus der ganzen Welt. И тогаш чувствувам дека сакам да се поврзам со љубов и сега хубаво да се биде овде на оваа маса, целиот свет и да се биде поврзано со луѓе од целиот свет. Und in Frieden. Und ich denke, wenn jeder nach innen guckt, wird er so И ziemlich само auf das Gleiche schauen können. Und deswegen sehe ich das. овој дел од мене сака да се поврзи во љубов и мир и мислам дека многу други почувствуваат ова, бидејќи тоа е ние го поседуваме ова, да се поврзуваме едни со други, да ја спасиме нашата планета и исто така Wir müssen uns vereinigen und es bleibt keine Zeit mehr dafür. ние мораме да се обединиме и знаеме дека немаме време да седеме на каучот и да одиме наоколу и се извинува. Also wie gerade angesprochen, jeden Tag was Neues. Der macht einfach so. Оно што го гледам, Der will es einfach nicht sehen. секој ден гледам нешто Und wenn man die ново. Hände wegnimmt, dann sieht man es einfach. Es bleibt einfach keinen Доколку не сакаме да го видиме, ги ставаме рацете на нашите лица, доколку ги тргнеме рацете, го гледаме и нема друг начин. Das kann keiner alleine machen. Мораме да действуваме, посебно да го правиме заедно, никој не може да направи сам. Wir sind И aus einer нема Quelle. нации кои може да го направат Deswegen lasst uns сами. wieder vereinigen. Ние сме едно човештво, сите ние доаѓаме од истиот извор и ајде да се обединиме и да помогнеме да се реши овој проблем. Благодарам многу за овие разбирања. На вистина е важна пораката која споделите со нас, токму како единство, само како целото човештво можеме се уште да бидеме живи. Можеме се уште да го зачуваме животот на земјата и вистина е. Бидејќи само обединети, ниту некако една нација, ни една држава не може да преживее сама. Разбира се да можеме да ги видиме овие примери и овие обиди, некои гради, бункери, на подтеренот, некој сака да лета на орбитата, и сака да седи таму на орбитата, кога ќе бидат овие катаклизми, катастрофи, на тоа нема да помогне, на вистина нема да помогне, се разберете и може да живеат подолго, за неколку дена или неколку месеци, но овие катастрофи имаат циклична природа, тие на вистина се приближуваат многу брзо и затоа треба да се обединиме. Треба да бидеме едно човештво, исто така би сакал да го прашам Кенет, како може ли да го споделите вашите разбирање за овие витални теми? Може да преживееме во овие ситуации и што може да ни помогне? Yeah, thanks very much for the question. And Благодарам за прашањето. just like my brother Gunther, Исто како што спомна брат ми, Гинтер би сакал he да mentioned that right from погледнам одредена точка, напоменав веднаш од конференцијата, од последната конференција до ден денес,
mainstream media, probably Мейнстрим all медиумите, world вероятно, media, сите светски everything what медиуми, we just keep seeing секој on ден, all of mainstream оно media кое is постојано one climate го велат и го disaster and гледаме, the other. It's been the headline е како една news климатска катастрофа или друга. Тоа right from the dates of the беа conference главни till now. It's вести been the од headline датумите news. на And it is конференцијата до сега. true. Тоа беше главна вести, тоа е They cannot вистината. hide it anymore. Не можат Also, повеќе да го sometimes they кријат do not even want ова to talk и about it. Until понекогаш sometimes дури they do не not even want to сакаат да mention it or зборуваат за even тоа, acknowledge it in any додека way понекогаш whatsoever. тие But дури now не the сакаат да го evidence напоменат is тоа, too но clear. дури It's да out го there. You признаат. cannot hide it. А сега ова just е многу worsening јасно, by the day. доказите It's се just премногу worsening јасни, by the day. не може да го сокријат, само се влошува од ден на ден и Though they are not giving a тие solution не or даваат решение или suggesting a solution to humanity, and they are still не trying to, сугерираат решение за keep on with the човештвото. lies and Се уште the се blame games обидуваат да and the продолжат wrong со лагите, causes, стругите trying to spread panic и and all погрешни that. причини, обидувајќи се да шират feel паника or и сето think тоа, и that чувствувам at и least most мислам дека humans or барем millions or billions of повеќето people луѓе, who watch these милиони mainstream милиарди media луѓе кои ги гледаат овие мейнстрим are медиуми seeing им it се all, that it's happening. It is гледаат coming. што се It's случува, coming. ова се Gradually, случува, it is доаѓа approaching. And постепено, we need to се wake up. We приближува must и do ние something. треба да се We must разбудиме, make a мора да move. направиме нешто, мора да At least направиме a потек. survival move. Барем потек кон What преживување. they are seeing Се out there, надевам, what we all see она now кое го there, гледаме will сега таму, она communicate that кое message to them. сите го гледаме сега таму, има јасна порака и мислам, It's so clear now. толку е It's so clear now јасно more than ever од that било кога, it's only going to worsen. The knowledge што has само ќе been се given to us. влоши, The information has been знаењето ни е given to дадено, us. информацијата ни е дадена, Thanks to previous благодарение conferences на and this very претходните last and конференции recent and и ова every последната conference најодамнешна has made it конференција, clear from all која angles. Once разоткривме for the first time in the history of сите humanity, агли една за let друг it пат so во историјата for на човештвото, everyone to лесно hear кажано this fact for секој themselves. If да ги you слушне want овие to факти за себе и research it, доколку you go ahead and сакате research. It is да all го clear now. истражите, It's not going продолжите to и get any истражите better. го, а се It's јасно only нема да going биде to подобро, worsen. само Our ќе се only влоши. chance is to Нашата unite. единствена шанса е да Our се only обединиме. chance is to come Нашата единствена together шанса in е да love се and respect for собереме one во another. љубов и Our почит only еден кон друг. chance is to Нашата единствена шанса е quickly брзо grow да and mature растеме in love. и да Learn создаваме во how to љубов. love. Да And научиме when we како да got се here сакаме, to да love, we научиме were not како да brought up. The сакаме. consumerist format did not bring us up this way. The consumerist И system консумеристичкиот right формат from не the воведе во овој начин, home, from the потрошувачкиот систем, schools, директно from our од homes, from our дома, од schools, from училиштата до our нашите religious домови, до institutions, нашите you know, верски not институции. bring us Знаете, and тоа не teach us донесе и не exactly научи how to точно love. We како have not taught да exactly се how to learn сакаме. how to love. And Не this сме is the научени problem. точно како да This is the учиме, mess како that да we се are all enduring this very day. Ова е збирка во која It's се наоѓаме. time, Сите го just like бедуваме овој ден Ike, и време е highly исто esteemed како Igor што Mikhailovich продолжува keeps нашиот on, брат, истото you know, време, reminding us all. After every video he participates in, и his кој ни sign-off посетува на signature is после секој видео без let's учество, learn how неговиот to знак е love подпис. and respect each Ајде, other. пријатели, At least ајде for the научиме start, како да се let's сакаме и learn how to почитуваме love барем and да respect each почнете. other. Ајде научиме This is како да what се we сакаме и need to do. почитуваме. This is Ова е what она we кое треба да need направиме. in Ова е order она кое не to stay треба united. да Without love, останеме we обединети. cannot unite. Без љубов не Without можеме да се sincere обединиме. respect for Без one another, искрена we почит cannot еден unite. кон друг не Without можеме да this, се there's обединиме. no way we Без can come ова together and нема stand шанса да се against the собереме rage да and се fury of станеме nature. против It is бесот impossible. на We природата, cannot do it. We невозможно. need to Не learn. можеме да го And we сториме need to тоа, learn треба it да fast. научиме. Time is Треба not on брзо our да го side. тоа. Not at Времето all. не е на We need to страна really learn воопшто. these Треба fast наистина да научиме and learn ова how to прво. unite, learn how to И take научиме our како stand. да се обединиме, Although научиме there како is да nothing we заземеме can став. do Иако against не може ништо да the сториме fury of против nature бесот unraveling на by the природата, day, така worsening што by се the day, разоткрива од ден на attacking us ден, се all влошува од ден на corners of ден, the globe напаѓајќи ни од by сите the day. страни на But светот then секој in ден, но unity, тогаш in во unity единство, lies во our power. единство лежи In нашата unity моќ, lies our strength. во единство In лежи нашата unity сила lies the и во creative power that we единство can лежи harness to withstand креативната моќ that, која можеме да ја you know, искористиме rage, да го that издржиме evil ова, that wants to знаете, consume да us and го destroy us. We can only harness the power that ова зло кое purity. сака We да can не only harness уништи, that ние strength можеме
да изкористиме моќта на таа чистота, може да изкористиме силата во единство и да застанеме како едно човечко семејство и да го преживееме најлошото која допрва доаѓа. Колку порано научиме како да се сакаме и почитуваме,
толку по-добро ќе биде за сите This нас. is the least Ова I е can add to it. That we најмалку што learn можам да how додадам to на тоа love and дека respect each other. And да in научиме како да се gradually сакаме и doing this, почитуваме и we постепено will правејќи begin го to ова ќе се почнеме notice the unity from the very го grassroots, забележуваме from the family единството roots, од from самиот народ, од very little темените relationships корени, with our friends and од colleagues многу at work, at home, мали our односи со нашите neighbors, пријатели, колеги на around работа, us. дома, нашите When соседи, we знаете, gradually околу really learn нас, how to кога love and постепено respect each ќе other, научиме this како да се unity, сакаме и this почитуваме, oneness, ова единство, happens from the ова very grassroots. само може It да се happens, шири, тоа е моќта на љубовта. gradually, and it spread beautifully. That is the power of И love. така, That is what love does. тоа е And it is моќта на only љубовта. love that can help us conquer what Само is coming, what is ова approaching. може да Thank ни you all once помогне again. со This is нашите the least I благи, can а add уште to it. еднаш Thank you so much. Thank you so Тоа е much, најмалку што Kenneth. можам да This was so Благодарам, Кена. beautifully said. Тоа And беше толку of убаво course, кажано и се united разбира, we stand and divided we обединети fall. стоиме и So поделени yes, паѓаме. unity is Така, really important. единството And е навистина Dr. важно Ahmed, и could you please add on to this question, what is the која е важноста на importance of this global ова unification глобално at обединување this во stage, and ова also фаза? how Исто important is така, it колку е to важно во основа да basically се bring this awareness and донесе try to show ова the best до human свесноста на qualities луѓето да се and покаже bring најдобриот humanness човечки on the квалитет first и да place? се донесе човечноста на прво место. Being talking after Kenneth, I couldn't add Првајќи much, по Кенет, не можам да додадам многу, но ќе раскажам кратка приказна. 2 years ago, Пред 2 години had имавме heavy rains actually многу обилни дождови низ and this is not целиот usual. Египет. The climate is dry in Egypt all the year maybe. И ова не е вообичаено. On the north coast of the Mediterranean we have Може би само на север кон Медитеранот има обилни дождови во зима. Но во зима, таа зима врнеше 2 дена. 2 дена, 3 дена непрекинато. И ние не бевме подготвени, инфраструктурата, куќите, се не беше подготвено за таков силен дожд. Немавме систем на улицата, бидејќи времето е слабо цела година или постои само слаб дожд. И таа зима имавме многу обилни дождови. И ситуацијата со електрична енергија беше ваква во областите каде што живеам. Имаме некои сиромашни куќи со слаба опрема или лоша инфраструктура, но сите сме поврзани. Електричната мрежа не поврзува заедно. Значи за нашата куќа да има електрична енергија, овие куќи мора да бидат поврзани и мора да се обноват, затоа што сме поврзани. Како човештво, тоа е истата ситуација, сите ние сме поврзани, значи ние избравме ова, ние всушност сите сме поврзани. Доколку сме обединети, доколку соработуваме, сите ќе имаме струја. Сите ќе имаме помош, сите ќе живееме, но доколку маргинализираме некого и сфокусираме на некого, тогаш имаме незнање или оставаме некој, всушност мрежата нема да работи. Така, при овој проблем требаше да бараме секоја куќа да ја поправи мрежата, да ја поправи нејзината врска со мрежата, само за да работи за сите нас. Така, исто е тоа што се соочуваме со многу предизвици, значи мораме да се соочиме со тоа да се обединиме или сите ние нема да имаме бенефит. Нема да имаме мрежа, поврзаност.
or И ова е fail. изборот. And to fail, Да се we обединиме will или all да fail. The паднеме. network will not work for all of us. So either we repair for all of us И or така, we fail. или ги се обединиме за доброто на сите So нас, this или ги is паднеме the сите пред challenge, and предизвиците. I think it's И the овие right предизвици sign се that challenges are raising. It is зголемуваат, ова е everywhere, вистинското all време, over тие the се world насекаде, actually, not низ целиот свет only всушност, не само во некои области, in some areas, and some areas are away from the се disasters. далеко We од are all катастрофи. under attack. We are Сите all сме под напад, under the сите сме под threats of every attack закани for all these challenges, and од сите овие we предизвици have to choose. Thank и you. ние треба да избереме. Благодарам. Thank you. Thank you so much for this really Да, illustrative благодарам, example благодарам многу that за овој навистина clearly илустритивен shows пример. that Јасно we as humanity покажува are really дека ние connected како човештво and сме how it's навистина important поврзани right now и колку е важно to во моментов understand it, да го and not разбереме only ова. to understand, И не but само да to start разбереме, doing something, туку да започнеме to да правиме really, нешто, да правиме нешто, you know, to have this not да го only as имаме ова information, не само but as како a информација, knowledge, meaning туку и that како знаење. you have your Што own значи experiences, да you имате have your своји own искуства, understanding of being да имате connected and собствено being разбирање, part знаат of презанства, the да бидете whole дел од целото humanity, човештво the humankind on the earth. And на dear guests, земјата. thank you very much for И драги taking time гости, ви and благодарам participating in многу this што одвоите enriching време conversation. и It's really учествувавте на овој very неодамнешен important and разговор. truly valuable. Ова е And навистина I would многу like to важно ask и our навистина многу viewers, вредно. Би so сакал да им се dear обратам на friends, нашите if you гледачи, драги feel that пријатели, these доколку facts сметате are дека of овие utmost факти importance се that you have од heard најголема right now, важност or what you have и heard on што сте ги the слушнале сега conference во Global моментов Crisis или на is already конференцијата affects Глобална криза, ова веќе ги everyone, погодува everyone. сите. Please don't wait. Ве Start молиме, не acting, чекајте, start spreading this започнете да действувате и information as започнете much да ги as ширите овие possible, информации because колку што можно you know повеќе, when бидејќи we are as one кога humanity сме will be connected, we can како едно overcome човештво any и ќе бидеме situations, поврзани, any можеме да ги difficulties надминеме in сите our world. ситуации, било какви тешкоти во нашиот Everything свет. is possible, but Се е only if we возможно, are connected. но само доколку сме Because поврзани. this power of connection, it clearly Бидејќи shows оваа that моќ we на will поврзување have јасно a chance покажува to дека ќе survive. имаме шанса да But преживееме. survive only in a creative Но society. да преживееме Only само when во the human креативно life will општество, be on само the кога top човечкиот place живот ќе биде на прво and место all и other ќе се great имплементираат foundations of сите други creative основни основи society на will be креативно implemented. општество. And the best thing И that you can do right најдоброто now нешто is to кое spread можете the да го word, направите spread this сега во information моментов е да with ја расширите everyone you оваа know, вест, да ја ширите оваа информација because со сите кои ги on познавате, you and бидејќи on us, on all of us depends зависи од вас и од not нас, only our од сите future, нас. but future Зависи не of само our нашата children иднина, туку тоа е and who иднината will на come нашите next. деца, кои ќе дојдат следни. And also, guys, it is really, really important И исто to share така, this пријатели, information, навистина е and важно да everyone ги can do споделите it. It оваа is very информација, easy, it секој is може very тоа да го simple. стори, бидејќи You е can многу just, лесно, you многу know, share едноставно it on можете your само social да media. го You can talk about it споделите на вашите with социјални your медии, може да friends, разговарате со тоа со acquaintances, вашите colleagues, пријатели, познаници, and колеги, bring this и awareness. да Bring ја this донесете awareness to оваа the world. свест, да ја And доведете оваа also, свест we на светот. understand that Исто the така, ние information разбираме that was дека presented информациите during кои the беа conference презентирани is за just време a на small конференцијата portion of се само what is мал дел happening од right now од in она the што се world. случува во And моментот во that is светот. why И we would затоа би like сакале to да се extend on these topics прошириме на овие and теми и да unite се even more обединиме уште conscious people who are not да обединиме уште indifferent посвесни to луѓе what кои is не се happening right рамнодушни now кон and will кон happen она in што the се near случува во future моментов и ќе се to all of случува во us. блиска иднина And на we would сите like нас. to gladly invite Благослови everyone to и join another да се international придружат на conference that другата will be меѓународна held on the platform of конференција Allatra која ќе се International одржи Public на Movement платформата on на December Алатра, the меѓународно 4th, јавно движење Алатра, 2021. 4 Global Crisis, 2021 година, Time глобална for the криза, Truth. време It за will be вистината. broadcast to Ќе all се available емитува на platforms and сите translated to платформи и multiple ќе се languages преведува на повеќе јазици истовремено. simultaneously. Така, So, once again, we would уште like to еднаш, thank
everyone сакале who да им се благодариме на participated сите in кои this учествуваа roundtable, на who оваа тркалезна participated in маса, кои preparation, учествуваа во translation, подготовка, technical support превод, of the техничка подршка broadcast. и And of емитувањето, course, we would like to thank инспирација, to и our сакале да dear им се guests благодариме на for нашите драги sharing гости, their кои ги impressions of споделија the conference, sharing впечатлоците their од ideas, конференцијата and и sharing ги their споделија нивните opinions идеи и on the споделија своите topics that we raised размислувања за today. темите кои ги Thank you so покренавме much, денес. everyone, and Многу see на you сите и soon at the се next гледаме наскоро roundtable. на следната тркалезна маса.